اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اشتراحات قرآنی آج 22 مارچ سن 2023 ہے، تو ہم دوسری اصطلاح الحمد کے بعد اللہ کریں گے۔ الحمد کے بارے میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ عام تعریف کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، لیکن حمد جو ہے وہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، اس میں آپ کچھ بھی کہہ لیں اللہ کی شان میں، اللہ کی تعریف میں کچھ بھی کہہ لیں تو وہ کم ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ باقی کسی کے بارے میں بھی اگر آپ ایک حد سے بڑھیں گے تو وہ پھر ادب سے بے ادب کی طرف آپ کو لے جاتی ہے۔ آج ہمارا جو اصطلاح ہے وہ الحمد کے بعد للہ ہے۔ یہ کیا؟ اللہ، کیونکہ کہا گیا نا وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ اللہ کون ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے نام کا اگر مطلب ہو سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا مطلب نہ ہو؟ تو تھوڑا سا اس کا مطلب جو ہے وہ کہیں سے پڑھ کے ڈھونڈ کے کسی عالم سے پوچھ کے آئیے گا۔ نہیں جی، یہ ان سے ہے جو میں نے بتایا تھا وہ نہ بتائیں برائے کرم، جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا، میں نے سوال ان سے ہے۔ اب یہ آپ کی مصروفیت کا عالم ہے کہ آپ دیکھیے، اگر میرے اور آپ کے نام کا مطلب ہو سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی مطلب نہ؟ اب ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو برائے کرم اس بات کو آج کے بعد یاد رکھ لیجئے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اور صفت جو ہے وہ ہمیشہ اسم میں ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کوئی اسم ہے۔ کون سا اسم؟ اسم مشتق، جس کی نہ مؤنث ہے، نہ جمع ہے، اور نہ ہی تثنیہ ہے، بس۔ اچھا، اب کئی لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنے والوں کی اپنی ایک سمجھ ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اور خاص طور پہ اسلام کا جو ماخذ قرآن ہے اس میں کوئی بھی چیز نہ تو ایمبیگوس ہے، یعنی جس میں ابہام ہو، اور نہ ہی وہ بے معنی ہے۔ حروف مقطعات ضرور ایسی چیز ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنی ریزرویشن رکھی ہے کہ وہ ہمیں اس کے مطلب نہیں بتائے۔ علماء کرام نے جنہوں نے بھی اپنے اندازے سے اس کے کچھ میننگز نکالے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر، وہ چونکہ اگر ایک مانتا ہے تو دوسرا اس کو نہیں مانتا، تو اس لیے وہ تو یہاں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر عربی لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، تو اس طرح اس کا بھی مادہ جو ہے وہ الف لام ہا، مارکر دیں گے۔ اس کا مطلب ایک عربی میں حیران ہونا، اور حیران ہو کے پناہ کو ڈھونڈنا ہے، اور پناہ میں چلے جانا ہے، کسی مضبوط ہاتھوں میں چلے جانا، اس طرح کے اس کے میننگز ہیں۔ لیکن اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس کو آپ دیکھیے تو یہ دو کیے جاتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائق، جس کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کے وہ معنی جو ہم لیتے ہیں وہ بڑے محدود، ناقص تو میں نہیں کہوں گا لیکن انتہائی محدود ہیں۔ ہمارے نزدیک عبادت کیا ہے کہ نماز پنجگانہ جو ہے اس کا بہترین انداز میں اہتمام کرنا، رمضان میں روزے رکھنا، حج کی توفیق ہو اور فرض ہو تو وہ حج پہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اس عبادت کے ریچولز ہیں، اس کا ایک حصہ ہے، اس کے نظر آنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ جبکہ 24 گھنٹے کی زندگی کو ویسے ہی گزارنا جیسے گزارنے کے لیے کہا گیا ہے تو اسے کہتے ہیں عبادت۔ جب یہ لفظ عبادت آئے گا تو اس وقت پھر میں اس کے تفصیلی میننگز بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ اس کا ماخذ اور مادہ جو ہے وہ اس کو الہ بھی کہتے ہیں۔
अब हम जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हम ला इलाहा जो कहते हैं ना, तो सुन लीजिए, ये ला इलाहा नहीं है, ला इलाहा। तो इलाह जो है ये अरबी में ऐसे हाकिम को कहते हैं जिसकी महकूमी और ग़ुलामी जो है वो दिल से, दोबारा सुनिए, जिसकी महकूमी और ग़ुलामी जो है वो आप दिल से कबूल करें और उसका हुक्म मानते हुए किसी भी किस्म की अगर आपको कभी कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो आप खुशी से बर्दाश्त करें, वो इलाह होता है। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह करते जाना जो है, ये ज़रा सोच लीजिए कि ये हक़ अदा करता है कि नहीं करता। अच्छा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमारी कॉमन जो यहाँ के कल्चर की ज़ुबान में, अभी आप कलमा भी पढ़ के कोई कसम खाता है तो आपको क्या कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बीच में कई लफ्ज़ छोड़ जाता है और बाकी गलत अदा करता है। तो फिर गोया अल्लाह जल्ला शान हूँ एक ऐसा वजूद है, एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी दिल और जान से ग़ुलामी को कबूल करना और उसके बताए हुए अहकामात की वैसे ही पैरवी करना और उतनी ही करना जैसे उसने कहा है। मगरिब में अगर आपको 3 फ़र्ज़ अदा करने हैं तो 4 इस सोच से मत पढ़िए कि ज़्यादा सवाब होगा, 2 इस सोच के साथ मत पढ़ें कि वक्त नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी नहीं करते। याद रखिएगा, वैसे तो हम इश्क की बड़ी बातें करते हैं, इश्क रसूल में फ़ना हो रहे होते हैं नारे लगा के, तो शायर कहता है इश्क में मर्जियाँ नहीं चलती, जो यार कहे बिस्मिल्लाह। तो अपनी मर्ज़ी नहीं होती, जो हुक्म आ जाए उसको मानना जो है वो इश्क होता है। अच्छा, इसके एक जो वालेहा कहा जाता है ये होता है इंतहाई मोहब्बत करने वाला। अब आप मेरी तरफ बहुत गौर से देखिएगा, बोलूँगा मैं वही बात जो पहले बोली है। पहले जो बोला था वो था इंतहाई मोहब्बत करने वाला। अब बहुत गौर से मेरी तरफ देखिए, इंतहाई मोहब्बत करने वाला। पहले में और अब में क्या फ़र्क महसूस किया? जी, लफ्ज़ वही थे लेकिन उसमें मुबालगे का सीगा आने से, एहतमाम करने से अहमियत उसकी बढ़ गई। तो गोया अल्लाह जल्ला शान एक ऐसी हस्ती है, ऐसा वजूद है जिसकी इबादत भी की जाए, जिसका हर हुक्म और कहना माना जाए, खुशी से माना जाए, और वो इंतहाई मोहब्बत करने वाला। और मोहब्बत करने वाला कितना है उसकी वजाहत जो है वो अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि माँ की मोहब्बत जो है उसको मय्यर नहीं किया जा सकता, नहीं मापा जा सकता। तो उससे भी 70 गुना ज़्यादा, यानी जिसका हम पैमाना बना ही नहीं सकते, उससे भी अगर कोई पैमाना बन भी जाए तो उससे भी 70 गुना ज़्यादा है। तो फिर वो क्या होगी? लेकिन हमारा जो रवैया अल्लाह के बारे में है वो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अल्लाह तबारक ताला के बारे में जो बुज़ुर्ग हैं, और एक हमें थॉट दिया जाता है कि मैंने सारी दुनिया अपने लिए बनाई और तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें सिर्फ अपने लिए बनाया। और जब हम ऐसा नहीं करते तो ये सिर्फ बात समझाने की खातिर कहने लगा हूँ कि अल्लाह भी हमसे गिला करता है कि दिल तो क्या चीज़ है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अब वो जब चाहने वालों ने की तरह चाहने वालों ने चाहा था तो 313 कितनी आसानी से अपने से 3 गुना ज़्यादा पर हावी हो गए। खाली 3 गुना ही नहीं, तादाद में तो चलो 1 और 3 का था ना मुकाबला, जो सामान हर्ब था, जो जंग का सामान था, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था, न सवारियों की शक्ल में न हथियारों की शक्ल में। तो इसलिए आज इतनी ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस्तिलाह है, ये जो लफ्ज़ है, जो अल्लाह है, इसके आप कम अज़ कम मायने ज़रूर समझे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो आज हमारी 2 इस्तिलाहात मुकम्मल हुई हैं, कल इंशाअल्लाह तीसरी करेंगे। बहुत शुक्रिया।